ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर। आज आलोचना करबा एमए पेपर 10 ब्लॉक 3 यूनिट 4 अपसारित साहित्य समालोचना यार आत्मपरीक्षण प्रश्न उत्तर। प्रथम रही क विभाग संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न है निकृष्ट क्या कहुए। उत्तर है विश्वर मानव समाज को नहीं विभिन्न समय विभिन्न समाज विज्ञानी माने विभिन्न प्रकार मत प्रकाश करछंती। एकदा विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ तथा दार्शनिक कार्ल मार्क्स विश्वर समग्र मानव समाज को दुई भाग विभक्त करथिले। गोटे हेउछि थिलाबाला एवं आउ गोटे नथिला बाला। थिलाबाला को पुंजीपति और नथिला बाला को से सर्वहरा भाव में नामित करथिले। परवर्ती पर्यायर एही थिलाबाला को कहागला उत्कृष्ट श्रेणी एवं नथिला बाला को कहागला निकृष्ट सामाजिक श्रेणीर लोक माने। एणु निकृष्ट कहले यही नथिला बाला को ही बुझा जाउथला। परवर्ती प्रश्न 2 अधस्तनतार परिचय कौन। उत्तर है यही निकृष्ट बा नथिला बाला श्रेणीर लोक माने अन्य लोक तुलन में विभिन्न सुविधा सुजोग अधिकार सर्वदा वंचित हो रोते। तेणु एमाने मुख्य स्रोत परंपरार अपसारित लोक माने सदा सर्वदा वंचित होता हेतु एमाने अधस्तनतार परिचय नहीं जीवन यापन करने को बाध्य होते। निम्न वर्गर परिचय को समाजर प्रचलित भाषा और विचारधारा तैयारी करथिला। उत्तर आधुनिक परिभाषा निम्न वर्ग को उच्च वर्गर गोटे अपर बा अदर बोली कहुला। एणु मुख्य स्रोत परंपरार अपसारित लोक सुविधा सुजोग अधिकार वंचित होई अधस्तनतार परिचय सह जीवन यापन करने को बाध्य होते। परवर्ती प्रश्न 3 साधारण भाषा श्रृंखला केउथिरी रचित केउथिरे संरचित होता है। उत्तर है आमे कहूतबा भाषा सामाजिक आदर्श और श्रेणी विभाग को अजाणतारे आमर व्यक्त करिथाय। आमर कथन व्यक्तिगत कर्म हेले मध्य भाषा व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था। जड़े वक्तार निजस्व कथन भितर साधारण भाषा श्रृंखला ही संरचित होई रही थाए। परवर्ती प्रश्न 4 नंबर ओरिएंटालिज्म पुस्तकर लेखक किए। उत्तर है एडवर्ड सईद ओरिएंटालिज्म पुस्तकर रचयिता थिले, जहाँकि पाश्चात्य द्वारा कबलित प्राच्य जगतर किभली प्रतिनिधित्व करे से पुस्तक से वर्णना करथिले। परवर्ती प्रश्न 5 नंबर किए प्रथमे दलित शब्द प्रयोग करथिले। उत्तर है इटालीर कम्युनिस्ट चिंतानायक ग्रामसी प्रथम करी दलित शब्द बा सबल्टर यही शब्दटी प्रयोग करथिले। ये शब्द केवल प्रोलेटरिएट बा गरीब श्रेणीर सूचक न होई अपाठुआ दलित सर्वसाधारण को बुझाउथला। परवर्ती प्रश्न 6 नंबर गायत्री स्पिवाक केउ रचनारी दलित संपर्क लिखिछंती। उत्तर है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक तांकर रचना कैन दी सबल्टर्न स्पीक एथिरे दलितर अनुच्चारित स्वरर उपरी अवतारणा करिछंती। दलित ता स्वर उत्तोलन करिपारि नाही, ता स्वर को नीरव कर देथिबा व्यवस्था और डिस्कोर्स संबंध में सचेतन होगा गायत्री स्पिवाक तांको एही पुस्तक रे मत प्रदान करिछंती। परवर्ती रही ख विभाग दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। प्रथम प्रश्न अपसारित साहित्य समालोचनार स्वरूप आलोचना कर। उत्तर है विश्व तथा ब्रह्मांड को नहीं विज्ञान जगत जेपरी चिर अन्वेषा करिछि, सेहीपरि प्रकृति संस्कृति और ज्ञान परंपरा को नहीं सदा सर्वदा दार्शनिक और समाज विज्ञानी माने चिर अन्वेषा करिछंती। मानव इतिहासर आदि कालरू एही अन्वेषा बा अन्वेषणर धारा अब्याहत रही। समाज विज्ञानी माने प्रति मुहूर्त सामाजिक संगति असंगति गुड़ी को विभिन्न पर्यायर दृष्टि पर्यालोचना करछंती। एही पर्यालोचना केवल मानव विद्या को समृद्ध करूना बरम विभिन्न अंत विषयक कैंद्रिक परिचर्चा को मध्य आग को नेउछि। सेही दृष्टि अपसारित साहित्य समालोचना साहित्य क्षेत्र में एक नूतन समालोचना विषय। समग्र विश्व रे संप्रति यही साहित्य आलोचना तत्व प्राधान्य विस्तार करिछि। विश्व समुदाय प्रसंग में विभिन्न वर्ग अथवा समुदाय किपरि वंचित जीवन यापन करिछंती
ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହେଉଛି ଏହି ଅପସାରିତ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ସେ ପରିଚୟକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥାଉ। ନିଜକୁ ସେହି ପରିଚୟ ସହ ଏକାତ୍ମ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ। ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମସଚେତନତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥାନ୍ୱିତ କରାଯାଏ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ସଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିମ୍ନ ନୀଚ ବୋଲି ପରିଚିତ କରାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ବା ପରିଚୟ ପ୍ରକରଣର ସ୍ୱୀକୃତ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର କ୍ଷମତା ସଂରଚନା ଆପଣାର ଉତ୍କର୍ଷକୁ ଜାହିର କରିବାରେ ଅପରକୁ ନିକୃଷ୍ଟର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିଚୟର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବା ଅନନ୍ୟତା ବିକଳ୍ପ ପରିଚୟମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲର ଧାରଣା ଖରାପର ବିରୋଧରେ ହିଁ ଗଲେ ବୁଝାପଡ଼େ। ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷତ୍ୱର ଉତ୍କର୍ଷ, ନାରୀ ବା ନାରୀତ୍ୱର ଏକ ବିରୋଧାଭାସ। ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ଉଚ୍ଚତର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପଛରେ ତାହାର ବିରୋଧୀ ଧାରଣାକୁ ନିଚତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ସମୁଦାୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ବା ଅପସାରିତ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଓ ଆଲୋଚନା ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୃଷ୍ଣକାୟ, ଏସୀୟ ଆମେରିକୀୟ, ଲାଟିନୋ ରଚନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛି। ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ବିତର୍କ, ବିଚାର ଓ ଭାଷା ସହ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରାର ତୁଳନା ଓ ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ ନୂଆ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଓ ପରମ୍ପରାରୁ ଅପସାରିତ ଲୋକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଧସ୍ତନତାର ପରିଚୟ ସହ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ପରିଚୟକୁ ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ଓ ବିଚାରଧାରା ତିଆରି କରିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପରିଭାଷାରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଅପର ବା ଅଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର, ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଦଳିତ ମଣିଷର ଭାଷା ଇତିହାସରେ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଉପନିବେଶୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲେଖାମାନଙ୍କରେ ଦଳିତର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଦଳିତର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ଇଟାଲୀର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଗ୍ରାମ୍ସି ପ୍ରଥମ କରି ଦଳିତ ବା ସବଲ୍ଟର୍ନ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶବ୍ଦ କେବଳ ପ୍ରୋଲାଟରିଏଟ୍ ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସୂଚକ ନ ହୋଇ ଅପାଠୁଆ ଦଳିତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଦଳିତର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ମାର୍କ୍ସୀୟ ପଦ୍ଧତିରୁ ଭିନ୍ନ ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତରେ 1970 ଦଶକ ଓ ଆଦ୍ୟ 80 ଦଶକର କିଛି ମାର୍କ୍ସୀୟ ଐତିହାସିକ ସବଲ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବା ଦଳିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଥିଲେ ରଣଜିତ ଗୁହା। ତାଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ଇଲାକା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର, ଅନ୍ୟଟି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏକ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲାକା କାରଣ ତାହାର ଉତ୍ସ ବା ମୂଳ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଇଲାକାରୁ ଆସିନାହିଁ କି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବା ଉପନିବେଶବାଦର ନିର୍ମୂଳାକରଣରେ ସବଲ୍ଟର୍ନ ବା ଦଳିତର ଅବଦାନ ଓ ଭୂମିକା ଇତିହାସ ରଚନାରେ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ, ଅଲିଖିତ। ଏହି ଇତିହାସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବା ପୁନର୍ଲିଖନ ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶବାଦ କାଳରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପିଭାକ୍ ତାଙ୍କର ରଚନା କେନ୍ ଦି ସବଲ୍ଟର୍ନ ସ୍ପିକ୍ରେ ଦଳିତର ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱର ଉପରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଳିତ ତାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାର ସ୍ୱରକୁ ନୀରବ କରିଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିସ୍କୋର୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ପିଭାକ୍ ଏ ଲେଖାରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦଳିତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି ନିଜ ଭାଷାରେ, ନିଜ ହିସାବରେ। ଦଳିତ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନିଜେ କରିପାରିଛି? ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 1960 ଦଶକରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର
ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଛି। ଦଳିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କବିତା ଜରିଆରେ ଏହା ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। 1958ରେ ପ୍ରଥମେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ନାମକରଣର ସୃଷ୍ଟି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଏହି ନାମକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମରାଠୀ ଗାଳ୍ପିକ ବାବୁରାଓ ବୁଗଲ ତାଙ୍କର 1963ରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଯେବେ ମୁଁ ଜାତି ଲୁଚାଇଲି, ସେଥିରେ ଦଳିତମାନଙ୍କର ନିପୀଡ଼ନ ଓ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର କ୍ରୂରତାର ଚିତ୍ରଣ ଜରିଆରେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ନାମଦେ ଧସାଲ, ଅରୁଣ କୁମ୍ବଲେ, ଶାନ୍ତାବାଇ କାମ୍ବଲେ, ରାଜା ଧାଲେ, ଦୟା ପାୱାର, ଆନ୍ନାଭାଉ ସାଠେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 1992ରେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଦଳିତ ରଚନା ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଇଂରାଜୀ ଔପନ୍ୟାସକ ମୁଲକ ରାଜ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଲେଖିକା ଇଲିନର ଜିଲିୟଟ୍ ଏହିସବୁ ଅନୁବାଦ ସଂକଳନର ରଚୟିତା ଥିଲେ। ଦଳିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ପଛରେ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଜରିଆରେ ସେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଅନୁସୃତ ବୈଦିକ ଚେତନାକୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚେତନା ବା ଫଲ୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ରୂପେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ରାମାୟଣ କାବ୍ୟରେ ଥିବା ରାମଙ୍କୁ ଦମନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରାମଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଜୟ ଲାଳସା ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ। ଫୁଲେଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଦଳିତ ଶବ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳିତ ପାନ୍ଥର ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଜନାଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କୃଷ୍ଣକାୟମାନଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ ବିପିପି ବା ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର ପାର୍ଟି ଯେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା, ସେହିପରି ଦଳିତ ପାନ୍ଥର ମଧ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥା ତଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଚେତନା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା। ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପାନ୍ତର ଉପରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର କାଳରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟର ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ନିପୀଡ଼ନର କାରଣ ଓ ପରିଣତି ତଥା ନିପୀଡ଼ନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ସୁଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଦଳିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିନଥିଲା, କାରଣ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ଦଳିତ ପାଇଁ ନ ହୋଇ ଦଳିତ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ବିକାଶର ରାଜନୀତିରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ସେ ସାହିତ୍ୟ। ଯେମିତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଧାରଣାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲେଖୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ସାହିତ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁକରଣରେ ଦଳିତ ଦ୍ୱାରା ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ଦଳିତର ଜୟଗାନ ପରିଚୟ ରାଜନୀତି ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପଲିଟିକ୍ସର ଅଂଶବିଶେଷ। ଋଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକର ଚିତ୍ର ମିଳିପାରେ। କେଦାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତରେ କପିଳା ଭୋଇ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଂଶୀଦାର ହେବେ? ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱର ଇତିହାସର ସ୍ତୂପ ଭିତରୁ କ'ଣ ଶ୍ରୁତ ହୋଇବା ସମ୍ଭବ? ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ତା'ର ବିବିଧତା କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆଜିର ସାହିତ୍ୟିକ ଯଦି ସମାଜ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତି ଅବୁକାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବିକଳ୍ପ ପରିଚୟ, ବିକଳ୍ପ ଶୈଳୀକୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣେଇ ପାରିବ, ତେବେ ହୁଏତ ଅପସାରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଧିରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିବ, ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱର କାନକୁ ଶୁଭିବ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 3, ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା 1960 ଦଶକରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଥିଲା।
ଦଳିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କବିତା ଜରିଆରେ ଏହା ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। 1958 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ନାମକରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଏହି ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା। ମରାଠୀ ଗାଳ୍ପିକ ବାବୁରାଓ ବୁଗଲ ତାଙ୍କର 1963 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଯେବେ ମୁଁ ଜାତି ଲୁଚାଇଲି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦଳିତମାନଙ୍କର ନିପୀଡ଼ନ ଓ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର କ୍ରୂରତାର ଚିତ୍ର ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାମଦେ ଧସାଲ, ଅରୁଣ କୁମ୍ବଲେ, ଶାନ୍ତାବାଇ କାମ୍ବଲେ, ରାଜା ଧାଲେ, ଦୟା ପାୱାର, ଆନ୍ନାଭାଉ ସାଠେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିଥିଲେ। 1992ରେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ଲେଖିକା ଇଲିନର ଜିଲିଏଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଇଂରାଜୀ ଉପନ୍ୟାସକ ମୂଲକ ରାଜ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦଳିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ ପଛରେ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେ ସତ୍ୟ ଶୋଧକ ସମାଜ ଜରିଆରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜାତିର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣକାୟ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ ବିପିପି ଯେପରି ଆମେରିକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦଳିତ ପାନ୍ଥର ନାମକ ଏକ ଦଳିତ ପାନ୍ଥର ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥା ତଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଚେତନା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେ। ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପାନ୍ତର ଉପରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର କାଳରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟର ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ନିପୀଡ଼ନର କାରଣ ଓ ପରିଣତି ତଥା ନିପୀଡ଼ନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ସୁଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଦଳିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକାର ବା ସଂରଚନା ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିନଥିଲା, କାରଣ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ନଥିଲା। ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକରଣ ଦିଗରେ ବାବୁରାଓ ବୁଗଲଙ୍କର କୃତି ହେଉଛି ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା। ତେବେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆମେରିକୀୟ ସାହିତ୍ୟାନୁଶୀଳନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସବଲ୍ଟନ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖେ। ତେବେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦଳିତ ରାଜନୀତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଶରଣ କୁମାର ଲିମ୍ବାଲେଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୁସ୍ତକ ଅକ୍କାମାସିରେ ଥିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଦଳିତ କୃତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ବ୍ୟାପକତା ଓ ବିକାଶ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ସହ ସମତାଳିକ ଓ ସମଗତିଶୀଳ। ଦଳିତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବର ପରିବେଷଣରେ ଲିମ୍ବାଲେ ମାର୍କ୍ସୀୟ, କୃଷ୍ଣକାୟ ଓ ରୁଷ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଳିତ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଶୀଳନ, ଅବାଞ୍ଛିତ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସଶକ୍ତିକରଣ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ବିରୋଧ, ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍ଗୀକାର, ସ୍ୱାଭିମାନ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାର ପରିଚୟର ଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିବାଦ, ମାନବୀୟ ଜୀବନବୋଧ, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ସାମ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସରତା ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମୟ କରିଛି। ଦଳିତ ଚେତନା ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଚେତନା। ଏହା ଜାତିହୀନ, ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନର ଦିଗରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ସାମନ୍ତବାଦର ଏହା ଘୋର ବିରୋଧୀ। ତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଜୀବନଯାପନର ଧାରା, ଜାତିଭେଦର ବିରୋଧ ଓ ଆଧିଭୌତିକତା ରହିତ ବିଚାରସମ୍ମତ ଚିନ୍ତନ ଦଳିତ ଚେତନାରେ ହିଁ ଗର୍ଭିତ। ମରାଠୀ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଜରାଟର ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। 1975ରେ ପାନ୍ଥେର ନାମରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଦଳିତ ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଆକ୍ରୋଶ, ଗରୁଡ଼, ଦଳିତ ବନ୍ଧୁ,
दिशा आदि अनेक पत्रिका प्रकाशित हुई गुजराटर दलित साहित्य को संप्रसारित करथिला। गुजराटर लोककथारू भाषा और शैली संग्रह करछि गुजराटर दलित साहित्य। जोसेफ माकवेन, मोहन परमार, हरीश मंगलम, मंगल राठौड़, किसान सोसा दलित साहित्य रचयिता भावरे गुजरात स्वीकृत। ओडिशारे मध्य आदिवासी संस्कृति उद्भूत मौखिक साहित्य अपसारित साहित्यर अंतर्भुक्त अटे। तेबे समालोचक गण ओडिशारे दलितकृत साहित्य इतिहास उद्घाटन तथा पुनरुद्धार करिबारे चेष्टित। सारला महाभारतर मुसल पर्वरे साबरी नारायण प्रसंग शब्दर सभ्यतार उद्भूत। यह नीलमाधव बा श्री जगन्नाथ नाम बोली विवेचना कराଯାए। सारला दास को मध्य शूद्र मुनि बोली कहुए। प्रोफेसर उदयनाथ साहू मतरे सारला दास कृति आर्य और अनार्य प्राचीन इतिहास मिश्रण यही जरिया जनजीवन विश्वास और कवि संस्कार धर्मिता अति जीवंत। सेहीपरि अरक्षित दास महिमंडल गीता और भीम भोई रचना दलित साहित्यर प्रसंगीभुक्त अटे। ओडिया नाट्य साहित्य शबर सबरुणी नृत्य, केला केलुणी नृत्य, चैती घोड़ा इत्यादि पछुआ वर्गर कला गुरुत्व लाभ करछि। तेबे दलित अनुभूति प्रकाश रे सांप्रतिक कवि वासुदेव सुनानी कविता अपसारित बा दलित साहित्यर उत्कृष्ट उदाहरण। दलित विषय अणदलित मान बहु रचना ओडिया उपलब्ध, किंतु दलित मान द्वारा लिखित और कथित साहित्यर आकलन गभीर गवेषणा को अपेक्षा रखे। दलित साहित्य दलित पाई न होई दलित द्वारा हेबा उचित, नचेत विकास राजनीति यह विनाश आड़क गति करिवो। एही साहित्य लोप पाइजिवो। जेपरि नारी पुरुष प्रधान साहित्य परंपरा और धारणा को अवलंबन कर लेखुवा पर्यंत नारी साहित्यटे संभव नुहे, सेमती उच्चांग साहित्यर अनुकरण रे दलित द्वारा दलित साहित्य संभव नुहे। सांप्रतिक काल रे दलितर जयगान परिचय राजनीतिर अंशविशेष। धन्यवाद।